السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات پر مبنی جی کے ویب ٹی وی کا یہ خصوصی خبرنامہ اپنے ساتھی زبیر قریشی کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کے خبرنامے کا آغاز کل جماعتی میٹنگ کے حوالے سے جاری جمع قیم کا۔ ناظرین، 24 جون کو دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے بلائی گئی سیاسی جماعتوں کی میٹنگوں اور اجلاس میں شرکت کے حوالے سے آج دن بھر جمع گوئیاں جاری رہیں۔ کہیں مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا تو کہیں اس پر تنقید بھی کی گئی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسے ایک خوش آئند بات قرار دیتے ہوئے بیشتر جماعتوں نے اس میں شرکت کے لیے خانہ بھری ہے۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی وکالت کرنے والی گپکار الائنس نامی مین اسٹریم سیاسی پارٹی کے اتحاد کی میٹنگ آج اختتام پذیر ہوئی اور اس میٹنگ میں کل جماعتی اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ ممبر پارلیمان اور الائنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم اس میٹنگ میں ضرور شریک ہوں گے۔ سوال اس بات کا تھا کہ جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے اور ہم اس دعوت نامے میں جانے والے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو موقف ہے اس کو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو بھی بریف کریں گے یہاں پہ اور دہلی میں بھی ان کو بریف کریں گے کہ ہم نے وہاں کیا کیا، کیا کہا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہی ہم نے آپ سے کہنا ہے۔ ناظرین، پی ایچ جی ڈی کی طرف سے آل پارٹی اجلاس میں شرکت کے حتمی فیصلے کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ پروسیس کے خلاف کبھی نہیں تھے۔ دیکھیے، ہم ڈائیلاگ کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب ہر بات شروعات کرتے تھے ڈائیلاگ کے ساتھ۔ وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم ڈائیلاگ کے خلاف نہیں ہیں، پر ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے۔ جیسے پورے ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے جیل میں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا، جموں کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا دوسرے ڈیٹینیز ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ واقعی چاہتے تھے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو پچھلے 2 سال سے انہوں نے اتنا ہیوملیٹ کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ مگر اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے خلاف ہیں۔ دوسرا، ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر پی ایچ جی ڈی کے ہیڈ کے طور پہ فاروق صاحب جائیں گے، مگر ان کا یہ ہے کہ نہیں، ہم کو انڈیویجولی انوائٹ کیا گیا ہے، سب کو الگ الگ جانا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہاں کوئی ایجنڈا نہیں، ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا، مگر ہم اپنے ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں گے اور بخوبی رکھیں گے، اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جانے سے کم اتنا ہو جو جیلوں میں یہاں اور یہاں سے باہر ہمارے لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ میں جن کو رہا نہیں کر سکتے ان کو کم سے کم جموں کشمیر لے آئے۔ یہاں غریب لوگ چندہ جمع کر کے سال میں 1 یا 2 بار اپنے بچوں سے یا اپنے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں۔ The much awaited People's Alliance for Gupkar Declaration meeting to decide about whether they would be participating in the all parties meeting called by the Prime Minister on the 24th of this month, that's on Thursday. The meeting of PAGD just concluded at the residence of Dr. Farooq Abdullah, who is the People's Alliance for Gupkar Declaration PAGD President and also the NC President. Well, the PAGD leadership held a brief press conference after the meeting. Dr. Farooq Abdullah making it clear that the PAGD stand remains firm. Mahbooba Mufti also addressed media in the press conference. Ms. Mufti saying that she expects some sort of confidence building measures from the meeting. Mahbooba Mufti said, there are people, there are hundreds of thousands of people who are jailed outside the valley. She said that it will be a right forum to raise such demands about confidence building measures. With cameraman Khan Mudassir, Saqib Malik, GK Web TV. ناظرین، یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر سے متعلق کل جماعتی میٹنگ 24 جون کو نئی دہلی میں طے ہے اور اس میں 14 مین اسٹریم سیاسی لیڈران کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ ادھر اپنی پارٹی نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے خامی بھری ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے مفاد کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 24 تاریخ کو
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई है जम्मू और कश्मीर को लेकर, हम इस बात की सराहना करते हैं, खैर मकदम करते हैं, क्योंकि आज से 1.5 साल कबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब अपनी पार्टी को दावत दी थी तो हमने वहाँ पर शिरकत की थी और अपने एजेंडे के मुताबिक, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ बातचीत की थी। और हमें उसके बाद ये उम्मीद थी कि ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ, हमें ये उम्मीद थी कि उस वक्त ये तुरंत ऐसा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर थोड़ा देर हो गया, लेकिन हम समझते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, ये सिलसिला शुरू हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत मिली है और उम्मीद है ये मेरी रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे मामलात हैं, जो दिल्ली से हमें वक्तन फ़वक्तन उठाने पड़ते हैं, वो सूरत से हल होंगे। हमने कल एक बड़ी ही गोरखोज मीटिंग में किया और हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जिसकी सदारत हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब ने की और तमाम पार्टी ने उनको अथराइज़ किया कि वो दिल्ली जाएंगे और 24 तारीख को मीटिंग में हिस्सा लेंगे और हमारा पक्ष वहाँ पर रखें। कुछ वो बातें जो हम पहले ही कर चुके हैं और कुछ बातें जो इस साल में हमने लोगों को लेकर, हालात को लेकर देखी है, वो वहाँ पर रखी जाएंगी। तो नाज़रीन, जहां बेशतर सियासी जमातों की तरफ से आल पार्टी मीटिंग में शमूलियत को हरी झंडी मिली है, तो वहीं जम्मू की कुछ सियासी जमातों में इस मीटिंग को लेकर मरकज़ के लिए नाराज़गी भी देखी गई। इस नाराज़गी की वजह आल पार्टी इजलास में जम्मू खित्ते की कुछ सियासी जमातों को नज़रअंदाज किया जाना बताया जा रहा है। पैंथर्स पार्टी के नायब सदर हर्षदेव सिंह ने आज अपने खामियों समेत एहतजाज किया और मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। जिस तरीके से जम्मू खित्ते की पॉलिटिकल पार्टीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है आल पार्टी मीटिंग में, उसके विरोध में आज हमने यहाँ एक प्रदर्शन रखा हुआ है। कश्मीर को हमेशा ही तरजीह दी जाती है और जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो बेरोज़गारी को दूर करने का मसला हो, मुलाजमत देने का मसला हो, असेंबली सीट्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, एलोकेशन ऑफ फंड्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, पावर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, हर सेक्टर में जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। और अभी जो मीटिंग थी उसमें भी जम्मू को निग्लिजिबल शेयर दिया गया है, जिसमें कश्मीर को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है, वहाँ के अलगाववादी नेताओं को बुलाया जा रहा है, जो सेपरेटिज्म की बात करते हैं उनको बुलाया जा रहा है, जो नहीं आना चाहते हैं उनको भी जो है ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने हमेशा भाईचारे का, एकता का सबूत दिया है, जो नॉर्मेलिटी और यहाँ शांति प्रक्रिया बहाल करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको आपने बाहर रखा हुआ है। ये सरासर गलत है और बराबर का हिस्सा अगर हमको चाहिए तो उसके लिए शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि ऑल पार्टी मीटिंग में बराबर का हिस्सा जम्मू को देना होगा, यहाँ से नुमाइंदगी जो है वो बराबर आपको देनी होगी। तो नाज़रीन, सियासी हलचल के बाद अब कुछ जिक्र तेंदुए का। जी हाँ नाज़रीन, कुंजर इलाके के रामबियाल पुरा बाला में गुज़श्ता शब मेराजुद्दीन ऋषि नामी एक शख्स के भेड़खाने में एक तेंदुआ घुस गया, जिसने वहाँ 26 भेड़ों को चीर फाड़ कर लुक़मा अजला बना दिया, जबकि इस हमले में 3 भेड़ ज़ख्मी भी हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये तेंदुआ काफ़ी अरसा से वहाँ देखा गया था और आज न जाने कैसे ये इस भेड़खाने में घुसने में कामयाब हो गया। यह हमसाय तीर 15-17 आज रात मज अली पट यमिस तमाम रात मन से मरित अमिस बेचारस अम वर कह सहारे, अमिस 5 कोर लक्चे लक्चे, तो यह वो दोह दिन उमन सत गुजारान तो पन रोजगार कमावान। यानी जन कह जमीन मल सुन कुनाल उड़ कुनाल सुन पतम लट कनित अन बे लोन सह प्रोसेस चलान। यथ नतीजस मज आज रात अमिस सुबह आज वाक़ा गो यह अमिस गई सारी अमिस लिपट मरमत, अमिस शायद जिंद। तो वो कर डिस सबस त गुजारिश तमाम हुकामन से अमिस गुस भरपूर मदद मिलन कि युथ यह बे पन्न जंगन हेके बेचार खड़ा गसित। नाज़रीन, जनूबी ज़िला कुलगाम में आज बल्दियाती महकमा और महकमा सेहत के बाहमी इश्तराक से ज़िला की मजहबी इबादत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में टीकाकारी मुहिम चलाई गई। सबसे बड़ा कैंप ज़ियारत शरीफ हज़रत मीर सईद हुसनैन सिमनानी रहमतुल्लाह के आस्ताने आलिया पर मुनक़िद हुआ, जहाँ ज़ायरीन को कोरोना मुखालिफ की खुराक दी गई। नाज़रीन, वस्ती ज़िला गांदरबल के पावर कैनाल में आज 5 का एक नौजवान नहाने के दौरान लापता हुआ, जिसके बाद मज़कूरा नौजवान की लाश पावर कैनाल से बाजियाब की गई। हलाक हुए नौजवान की शनाख्त 19 साला मोहम्मद सलीम खान के बतौर हुई है।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।